before Him and spend some time talking to Him. यो परमेश्वरले दिनुभएको सो अवसरको लागि र उहाँको समयमा आएर उहाँको चरणमा आएर केही समय व्यतीत गर्ने र केही कुराहरू बोल्ने अनुमति दिनुभएको लागि Before we turn to the Word of God, kindly let us pray. हामी परमेश्वरको वचन पल्टाउनु अघि हामी प्रार्थना गरौँ। Loving Heavenly Father, in the highly exalted name of our loving Savior, the Lord Jesus, we come before Thee and we thank Thee, Heavenly Father, for the new and living way which Thou hast opened through the broken body of Thy dear Son, whereby we can enter into Thy presence and, Lord, we can bring our supplications unto Thee. And Thou art our God, who has always given ear to our prayers, and Thou hast, Lord, lifted our burdens. Thou hast encouraged us. Thou hast strengthened us. Thou hast, O Lord, lifted us up and also our burdens. And Thou hast made us to go forth singing in our life's journey. So we thank Thee and praise Thee. Lord, we thank Thee and praise Thee for Thy promise. Whosoever cometh unto me, I will in no wise cast out. So, Lord, we have not come on our own virtues or our own abilities, but we have come under the sprinkling of the precious blood of the Lord Jesus. And we have come in the name of our Lord Jesus. And we believe, Heavenly Father, that Thou would certainly hear us and help us. O Lord, not only that, we want to hear You. Because, Lord, we confess, many times we have been speaking and not allowing You to speak to us. So, gracious Father, it is my prayer, it is our prayer, that Thou would please open our ears, that we may hear as a learned man, and Lord, then we may know how to talk to such a great and mighty God. And our prayers may be answered. We may meet our God may meet us, and He may speak to us. He may encourage our hearts. He may strengthen us. So, Lord, we to this end commit our spirit, soul, and body into Thy hands. Cover us all under the precious blood of the Lord Jesus. O Lord, have mercy upon us. And Lord, be with our mouth, touch our tongue, lips, and throats. And we pray that, Lord, whatever You have to convey to us, please do so. In the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. There was a question in the mind of Job in chapter 23 and verse 3. अयुबको मगजमा एउटा प्रश्न थियो अयुबको किताब 23 को 23 मा He says, "Oh, that I knew where I might find Him, that I might come even to His seat." 23 को अयुबले जवाफ दिएर भने 23 को verse 3. म उहाँलाई भेट्टाउन सक्छु सो मलाई थाहा भए ता म उहाँको आसनको सामु हाजिर हुन्थे। What a desire Job had to find God and to come to His seat. अयुबले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा पाएर उहाँको नजिकमा आएर बस्ने चाह गरिरहेका छन्। So that he might commune with the Lord, even dispute with Him, and whatever problems or whatever arguments were arising in his heart, he could discuss it with God. अनि अयुबको हृदयमा उजागर भएका केही चाहनाहरू, प्रश्नहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आइकन अयुबले परमेश्वरसँग वार्तालाप गर्ने बहस गर्ने आँट गरिरहेका छन्। So if we can meet God, if we can have God's contact, we are sure our prayers will be answered. यदि परमेश्वरसँग हाम्रो असल सम्बन्ध छ, परमेश्वरसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट छ भने हाम्रो प्रश्न कोही शंका छैन, हाम्रो प्रश्न हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ सुनिन्छ। So every time we come in prayer, we want to have the contact of God.
अनि सधैँभरि जब जब हामी प्रार्थनाको समयमा आउँछौँ, परमेश्वरसँग हामी सम्बन्ध राख्न, परमेश्वरसँग कन्ट्याक्ट गर्न हामी चाहन्छौँ। And as we contact God, we find that we are sure He will hear us and He will answer us also. हामीलाई यो कुरा तसली हुन्छ, हामी जब प्रभुको उपस्थितिमा आउँछौँ, प्रभुलाई हामी भेट्छौँ, उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। And we find in the book of Isaiah, chapter 65 and verse 4, this is something, 64 and verse 5, the Lord is telling where He will meet us. यशायाको किताब 64 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भनिकिन। Where our God meets us. आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई भेट गर्नुहुन्छ। Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways. Behold, thou art wroth, for we have sinned. In those is continuance, and we shall be saved. जो रमाउँछ र धार्मिकताको काम गर्छ, जससँग तपाईँ भेट गर्नुहुन्छ, अर्थात् उनीहरूसँग जसले तपाईँका मार्गहरूमा तपाईँको सम्झना गर्नेछन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ क्रोधित हुनुहुन्छ, किनकि हामीले पाप गरेका छौँ, ती कुराहरूमा निरन्तरता छ र हामी बचाइनेछौँ। It says so very clearly, thou meetest him in thy ways. यहाँ सफासँग लेखेको छ, तपाईसँग तपाईँ भेट गर्नुहुन्छ, त्यससँग तपाईँ भेट गर्नुहुन्छ। Brother, would you please read that verse again? जो रमाउँछ र धार्मिकताको काम गर्छ, त्यससँग तपाईँ भेट गर्नुहुन्छ, अर्थात् उनीहरूसँग जसले तपाईँका मार्गहरूमा तपाईँको सम्झना गर्नेछन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ क्रोधित हुनुहुन्छ, किनकि हामीले पाप गरेका छौँ, ती कुराहरूमा निरन्तरता छ र हामी बचाइनेछौँ। So these few words, thou meetest him in thy ways. यस्तो लेखेको छ, त्यससँग तपाईँ भेट गर्नुहुन्छ। Whom? Oh, where does God meet us? अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग कहाँ भेट गर्नुहुन्छ त? It is written in thy ways. लेखेको छ, तपाईका मार्गहरूमा। So where can we find God? अब परमेश्वरलाई हामी कहाँ भेटाउँछौँ त? We can find God in the way that he is walking. अनि परमेश्वर जहाँ हिँड्नुहुन्छ, त्यो मार्गमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई भेटाउँछौँ। For example, उदाहरण, the angel told Mary, why are you seeking the living among the dead? अनि आज स्वर्गदूतले मरियमलाई भने, मृतकहरूको बीचमा प्रभुलाई किन खोज्दछौ? So the angel was telling, you cannot find the living Savior among dead people. अनि स्वर्गदूतले भने, जीवितलाई मृतकहरूको बीचमा तिमीले भेटाउन सक्दैनौ। She was seeking the Lord in a wrong place. परमेश्वरलाई चाहिँ गल्ती ठाउँमा खोजिरहेका छन्। That's why the Lord did not meet her in the grave. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिहानमा चाहिँ भेटाउन सकिँदैन। And we find again in the book of Psalms chapter 1 and verse 1. भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 पदमा, if you want to find a blessed man, you will not be able to find him among the ungodly or among the sinners or among the scornful. यदि धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, न पापीहरूको बाटोमा उभिदछ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ। What I'm trying to say is, you will not be able to find a blessed man in the company of ungodly or in the way of sinners or in the seat of the scornful. धर्मी मानिस चाहिँ पापीहरूको बीचमा, गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा र भक्तिहीनहरूको बीचमा पाइन सकिँदैन। And so to find a blessed man, we must know where the blessed man will be.
अब धर्मी मानिस चाहिँ कहाँ पाइन्छ र त्यो मान्छे कहाँ बस्छ त? Or in other words, where Huh? where would God be? अनि परमेश्वर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? This blessed man is none else but our Lord Jesus Christ. आज धन्य हो त्यो मानिस जहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट बस्नुहुन्छ। No. This blessed man of Psalm chapter 1 verse 1 speaks of the Lord Jesus Christ. यो धन्य हो त्यो व्यक्ति भनेको चाहिँ भजन सङ्ग्रह 1:1 चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै बताउँदछ। So if you want to find the Lord Jesus, you will not be able to find him among the ungodly or among the sinners or among the scornful. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनु हो भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यस्ता मानिसहरूको बीचमा बस्नुहुन्न, भक्तिहीनहरूको बीचमा, पापीहरूको बीचमा अनि गिल्ला गर्नेहरूको बीचमा। God we find is sitting or standing in the congregation of gods. परमेश्वर चाहिँ परमेश्वरका लोगहरूको बीचमा अनि परमेश्वरका मण्डलीमा अथवा परमेश्वरका जनसमूहमा, परमेश्वरका लोगहरूको जनसमूहमा परमेश्वर पाइनुहुन्छ। We find in Psalms chapter 82 and verse 1. भजन सङ्ग्रह 82 को 1 पदमा There we find that God standeth in the congregation of the mighty, he judgeth among the gods. परमेश्वर शक्तिमानको समयमा खडा हुनुहुन्छ, उहाँ ईश्वरहरूको मध्यमा न्याय गर्नुहुन्छ। In my language it says God standeth among gods. परमेश्वरको स्तर चाहिँ परमेश्वरका लोगहरूको बीचमा पाइन्छ, समुदायमा पाइन्छ। Now in my language it says God standeth among gods. परमेश्वर शक्तिमानको समुदायमा खडा हुनुहुन्छ। In Nepali it is Shaktiman, but my language says Parmeshwar ईश्वर का संगत में खड़ा रहता है। परमेश्वरको समुदायमा खडा हुनुहुन्छ। So who are the gods? अब परमेश्वरहरूको हुनुहुन्छ त? Not G capital, but G small g. If you have an English Bible, Psalm 82 verse 6 says, I have said ye are gods. यो ठुलो क्यापिटल जी होइन, तर सानो स्मल जी हो। यहाँ लेखेको छ 82 को 6 पदमा, मैले भनेको छु तिमीहरू ईश्वरहरू हौ। ईश्वरहरू, yes, ye are gods. तिमीहरू ईश्वरहरू हौ। Who are these ईश्वरहरू? अब यो ईश्वरहरू चाहिँ को हुन् त? They are the people who fear the Lord, who obey the word of God. उनीहरू नै हुन् जसले परमेश्वरको डर मान्छन्, परमेश्वरको सल्लाहमा हिँड्दछन्। That is what we read in John's Gospel in chapter 10. यूहन्ना सुसमाचारको किताब 11 को 10 मा हामी कुरा पढ्दछौँ। John's Gospel chapter 10. सुसमाचारको किताब 10 अध्याय portion, and we find in verse 34 and 35. 10 को 34 पद, येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, के तिमीहरूकै व्यवस्थामा मैले भने तिमीहरू ईश्वरहरू हौ भनी लेखिएको छैन र? Verse 35. 35 पद, जस कहाँ परमेश्वरको वचन आयो तिनीहरूलाई उहाँले ईश्वरहरू भन्नुभयो अनि पवित्र शास्त्र भङ्ग हुन सक्दैन। See, those to whom the word of God came, or those to whom the word of God, they accepted the word of God, they are gods, and God standeth among the congregation of the gods. जस कहाँ परमेश्वरको वचन आयो तिनीहरूलाई नै परमेश्वरले उहाँले उनीहरूलाई नै ईश्वरहरू भन्नुभयो अनि परमेश्वरको पवित्र शास्त्र चाहिँ भङ्ग हुन सक्दैन। So we find that
we have to find the way where we can find God. अब परमेश्वरका मार्गहरू चाहिँ अनि परमेश्वर जहाँ पाइनुहुन्छ त्यही नै परमेश्वरका मार्गहरू हुन्. We cannot find God in the way of Cain. परमेश्वर चाहिँ sorry brother. Cain. We cannot find God walking in the way of Cain. Cain and Abel were there. So we cannot find God walking in the way of Cain. परमेश्वर चाहिँ दयालुहरूको मार्गमा पाइनुहुन्न. No, not brother. Not kind. Cain. C-A-I-N. Cain. केन. Cain. परमेश्वर चाहिँ कैनको मार्गमा चाहिँ परमेश्वर पाइनुहुन्न. Yes. So who was Cain? अब यो कैन चाहिँ को हो त? We find Cain was, we find about him, the way of Cain in the book of Jude, chapter 1 and verse 11. कैन चाहिँ यहुदाको किताब 1 को 11 पदमा हामी देख्दछौँ. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for reward and perished in the gainsaying of Korah. तिनीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिनीहरू कैनको बाटोमा लागे, ज्यालाका निम्ति बालामको भरमको पछि लालचा साथ दगुरे र कुरहको विरोधमा विरोध गराइमा नष्ट भए. Here we find these words, the way of Cain. यहाँ चाहिँ कैनको बाटोमा भन्ने कुरा लेखिएको छ. And we cannot find God walking in the way of Cain. कैनको बाटोमा चाहिँ परमेश्वरलाई पाइन सकिँदैन. So we have to examine our lives whether I also am walking in the way of Cain. अब हामीले आफैले आफैलाई जाँचबुझ गर्नु परेको छ के कतै म चाहिँ कैनको बाटोमा त छुइन. The word of God says Cain was a murderer. अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ कैनलाई चाहिँ कैन हत्यारा हो भनिकन. Satan is a murderer, God is a life giver. शैतान चाहिँ हत्यारा हो भने परमेश्वर चाहिँ हामीलाई बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ. And so to find God, we must be away from the way of murderer, away from the way of Cain. अनि तपाईं र म पनि परमेश्वरको मार्गमा भेटाइनु हो भने हत्याराहरूको मार्ग अथवा कैनको मार्गबाट चाहिँ हामी टाढा हुनुपर्छ. The word of God says, if we get angry on our brother without a cause, we have already committed a murder. यदि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ यदि हामी हाम्रो भाइसँग चाहिँ बिना कारण रिसाउँछौं भने हामी चाहिँ हत्यारा हौं भनेर भनिएको छ. And so if there is a way of Cain in our lives, we are unnecessarily getting angry on our brothers, we will not be able to get the contact of God. यदि हामी बिना कारण भाइसँग रिसाउँछौं कैन जस्तै भने हामी चाहिँ हत्यारा हौं र परमेश्वरसँग चाहिँ हामी सम्बन्ध राख्न सक्दैनौं. Yes, and that's why in prayer we want to meet God, we want to speak to God, so we want to confess if there is any unnecessary anger in our hearts. त्यसैले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर भेट गर्नको लागि हाम्रो हृदयमा यस्ता विभिन्न प्रकारका रिस रागहरू भाइप्रति छन् भने हामी उहाँसँग आउन सक्दैनौं. And we find God is not walking also in the way of Balaam. अनि परमेश्वर पनि बालामको बाटोमा पाइनुहुन्न. Please turn to the book of 2 Peter. कृपया गरिकन दोस्रो पत्रुसको किताब खोल्नु होला. Chapter 2 and verse 15. दोस्रो पत्रुसको किताब 2 को 15 पद. तिनीहरू Yes, brother. Sorry, brother. You want to read English? I do apologize. Okay, please read it, brother. दोस्रो पत्रुस 2 को 15. तिनीहरू अधर्मको ज्यालालाई प्रेम गर्ने बोअरको छोरा बालामको बाटोमा लागेर
ठिक बाटोलाई त्यागी भड्किएका छन्। So here we find the words, the way of Balaam. यहाँ चाहिँ बालामको बाटो भनिकन लेखिएको छ। He was a covetous man. यो चाहिँ अधर्मी मान्छे थियो। He loved the wages of unrighteousness. अधर्मको ज्यालालाई प्रेम गर्ने मानिस बालाम थियो। Our God will not walk in this way. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यो यस्तो बाटोमा हिँड्नुहुन्न। So if we are walking in the way of Balaam, we will not find God. We will not be able to have his contact. यदि हामी चाहिँ बालामको बाटोमा हिँडेका छौँ भने परमेश्वरलाई हामी भेटाउन सक्दैनौँ र उहाँसँग हामी सम्बन्ध राख्न पनि सक्दैनौँ। Balaam wanted to get cheap praise. He wanted to disobey God and he wanted to earn fortune. बालामले चाहिँ परमेश्वरसँग यो अधर्मको ज्यालालाई उनले प्रेम गरे अनि बालामले चाहिँ यो एकदमै एउटा अपर्च्युनिटीलाई उनले लिन चाहे अनि परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे। And so we have to examine if in any way we have been walking in the way of Balaam. यदि हामी पनि बालामकै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भने we have to examine our lives and live that way. हामीले हाम्रो जीवनलाई जाँचबुझ गर्नु परेको छ, तसल्ली गर्नु परेको छ के कतै बालामको बाटोमा त हिँडेका छैनौँ। And we have to live that way, otherwise we will not be able to meet God. यो बाटोलाई तपाईहरु मैले छोड्नै पर्छ, नत्र भने हामी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न सक्दैनौँ। Then there is a third way in which we cannot find God. अनि अर्को एउटा तेस्रो बाटो छ जुन चाहिँ परमेश्वर त्यो बाटोमा हामी पाउँदैनौँ। That's Luke's Gospel and chapter 8 and verse 12. लुका सुसमाचार 8 को 12 पद। Luke's Gospel chapter 8 and verse 12. लुका सुसमाचार 8 को 12 पद। बाटोको किनारमा भएकाहरू चाहिँ ती हुन् जसले सुन्छन् तब शैतान आउँछ र तिनीहरूले विश्वास नगरुन् र मुक्ति नपाउन् भनी तिनीहरूका हृदयबाट वचन लैजान्छ। So there is a way which is called the wayside. यसलाई चाहिँ बाटोको किनार भनेर भनिएको छ। We will not find God in the wayside. अनि बाटोको किनारमा पनि परमेश्वरलाई हामी पाउन सक्दैनौँ। Our Lord walks in the way, the righteous way. परमेश्वर चाहिँ ठीक बाटोमा अनि धार्मिकताको बाटोमा पाइनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ। Yes. Who is that way, or what is that wayside? Wayside is a place where we do not listen to the word of God attentively. कस्तो बाटो रहेछ त्यो बाटो चाहिँ त्यो हो जुन बाटो हामी परमेश्वरको वचन चाहिँ यत्न सहित सुन्दैनौँ। Many times we are so careless in reading the word of God. कति धेरै चोटी जब हामी परमेश्वरको वचन पढिरहेका हुन्छौँ हामी लापरवाही प्रकारले पढ्दछौँ। And even when we are listening to the word of God, many times we are not fully attentive. धेरै चोटी परमेश्वरको वचन जब हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ हामीले यत्न सहित सुनिरहेका हुँदैनौँ। And so it is very easy for the enemy to rob away the word out of our hearts. अनि आज दुश्मनलाई सहजै प्रकारले परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयबाट चुराएर लगिदिन्छ। And if it is like that, then we will not be able to meet God in a careless way. यदि यस्तो प्रकारको जीवन हाम्रो छ भने तपाईहरुमा पनि बाटोको किनारमा छौं अनि हामी लापरवाहीको अवस्थामा छौं। Then we find in the book of Jeremiah and chapter 10 and verse 2, there is the way of the Gentiles. अनि यिर्मियाको किताब 10 अध्यायको 2 पदमा त्यहाँनेर अन्य जातिहरुको बाटो भनिकन बताएको छ। Yes, brother. यिर्मियाको किताब 10 अध्यायको 2 पदमा Verse 2. Yes. यिर्मिया परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अन्य जातिहरुको चाल नसिक र आकाशका चिन्हहरुदेखि भयभीत नहो, किनकि अन्य जातिहरु ती देखि भयभीत हुन्छन्।
See, we find there are heathen people around us who are dismayed at the signs of heaven. यहाँ लेखिएको छ अन्य जातिहरू जो हामीहरूको वरिपरि छ उनीहरू आकाशका चिन्हहरूदेखि भयभीत हुन्छन्। They are afraid of other gods and goddesses. उनीहरू चाहिँ अरू ईश्वरहरूदेखि भयभीत हुन्छन्, अरू चिन्हहरू उनीहरू चाहिँ चिन्हहरूदेखि भयभीत हुन्छन्। And the children of Israel, they learned their ways. इजरायलीहरूले तिनीहरूको बाटोहरू सिके, चालहरू सिके। They started worshipping the gods the heathens were worshipping. अनि उनीहरूले अन्य जातिहरूको देवताहरूको उपासना गर्न सिके। And so the Lord is telling, you will not find me in the way of heathen. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अन्य जातिहरूको चालमा म पाउन सकिदिन। So you have to forsake that heathenish ways and turn to my ways. अनि अन्य जातिहरूको चालबाट फर्केर परमेश्वरको बाटोमा हामी आउनु पर्दछ। Many times we take the example of the ungodly people for our lifestyle. कतिचोटि हाम्रो जीवन शैलीलाई अन्य जातिहरूको चालमा हामीले परिवर्तन गर्दछौं। We dress ourselves as they dress. उनीहरूले जस्तो खालको पहिरन पहिरन्छन् त्यस्तै पहिरन हामीले पहिरन्छौं। Their pleasures are our pleasures. उनीहरूको मनोरञ्जन हामीहरूको मनोरञ्जन बन्दछ। Their likes and dislikes are our likes and dislikes. अनि उनीहरूले मन पराउने नपराउने कुराहरू चाहिँ हाम्रा मन पराउने नपराउने कुराहरू बन्दछन्। Their minds are always set on the things of the world. उनीहरूको मन चाहिँ सधैँभरि संसारका कुराहरूमाथि अडिएको हुँदछ। All the time they would be thinking of what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. उनीहरू सधैँभरि मैले के पिउने, मैले के खाने, मैले के लाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू अल्झिरहेका हुन्छन्। This is the way of the heathen. यो चाहिँ अन्य जातिहरूको चाल हो। The Lord Jesus told very clearly in Matthew's Gospel and chapter 6. प्रभु येशू मसीहले मत्ती सुसमाचार 6 अध्यायमा सफासँग भन्नुभयो, verses 31 and 32. 31 अनि 32 पद, किनकि अन्य जातिहरू यी सबै थोकहरूको खोज गर्दछन्, किनकि तिमीहरूलाई यी सबै थोकहरूको खाँचो छ भनी तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। Verse 31 also, brother. 31 पद पनि, यसकारण हामी के खाउँला, हामी के पहिरौँला, पिउँला वा हामी के पहिरौँला भन्दै तिनीहरू फिक्री गर्दछन्। Then verse 32 says, for all these things do the Gentiles seek. अनि 32 पदमा, किनकि अन्य जातिहरू यी सबै थोकहरूको खोज गर्छन्, किनकि तिमीहरूलाई यी सबै थोकहरूको खाँचो छ भनी स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ। And so the Lord wants us that we should not walk in the way of Gentiles, always worrying, seeking the things of the world. And if it is like that, we will not be able to meet God. अनि हामीहरू पनि यस्तै अन्य जातिहरू जस्तै संसारको बाटोमा के खाउँला के पिउँला भन्ने यस्तै चिन्ता फिक्रीको उनीहरूको बाटोमा छौं भने परमेश्वरलाई हामी भेट गर्न सक्दैनौं। It is by trusting in the Lord we will be able to meet the Lord. परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा राखेर मात्र परमेश्वरलाई भेट गर्न सक्दछौं। And then we find also in the book of Ezekiel and chapter 33 and verse 11, there is an evil way in which we cannot find God. इजेकियलको किताब 33 को 2 पद, Chapter 33 and verse 11. 11 पद, इजेकियलको किताब 33 अध्यायको 11 पदमा, तिनीहरूलाई भन, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनको कसम, दुष्टको मृत्युमा मलाई पटक्कै आनन्द हुँदैन, तर बरु दुष्ट आफ्नो चालबाट फर्कोस् र बाँचोस्। तिमीहरू फर्क, तिमीहरू आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्क, किनकि हे इजरायलको घराना,
तिमीहरू किन मर्छौ? So here we find the Lord with so much of love. He is telling, you will not find me in your evil ways, your ways of sin. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु तर तिमीहरू चाहिँ दुष्ट चालबाट अथवा दुष्ट बाटोबाट फर्क त्यसमा म प्रसन्न हुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। And so we find that as Job, if we have this question, where can I meet God? The answer we get is, we cannot meet God in the way of Cain, or in the way of Balaam, or in the way of the Gentiles, or in the evil way. त्यसैले अयुबले परमेश्वरसँग चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छ, म तपाईलाई कहाँ भेट्न सक्छु त? यदि मानिसहरूसँग चाहिँ यस्तो बाटोहरू छ, कैनको बाटोमा, बालामको बाटोमा, अनि बाटोको किनारको बाटोमा, अनि दुष्टहरूको बाटोमा, अन्य जातिहरूको बाटोमा परमेश्वरलाई भेट्न सकिँदैन। It's very good translation, brother. Thank you. So here we find that to meet God, we must have the road or the way in which God is walking. यदि परमेश्वरलाई भेट्नु हो भने परमेश्वरको मार्गमा, परमेश्वरको बाटोमा तपाईहरुमा पाइनु पर्दछ। So now we are going to see a few things. What is the way in which God walks? अब हामी केही थोरै कुरा हेर्ने छौं, परमेश्वर चाहिँ कस्तो बाटोमा, कुन बाटोमा हिँड्नुहुन्छ त? Please turn to Acts chapter 16, very famous verse, and verse 35. हामीलाई चित परिचित भर्स एकदमै मन पराएको पद छ। I'm sorry, verse 17. Please forgive. It is verse 17. प्रेरित 16 को 17 पद। प्रेरितको कर्म 16 अध्यायको हामी 17 पद पढ्ने छौं। त्यसले पावल र हामीलाई पछ्याई र यसो भन्दै कराई, यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका दासहरू हुन् जसले हामीलाई मुक्तिको बाटो बताउँदछन्। So here we find we can meet God in the way of salvation. परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईहरु मैले मुक्तिको बाटोमा भेटाउँदछौं। That means salvation is so important to meet God. त्यसैले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउनु चाहिँ यो चाहिँ मान्छेको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। No man who is living in sin can meet God. अनि कुनै मानिसले पनि उद्धार मुक्ति नपाएको मान्छेले परमेश्वरलाई भेट्न सक्दैन। That's the reason why the Lord Jesus laid down his life for us, so that by believing on him we might have salvation. त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईहरु मलाई भेट गर्नुभयो, त्यो बाटोमा हामीलाई ल्याउनु भयो ताकि तपाईहरु मैले उद्धार मुक्ति पाउन सकौं भन्ने ध्येयले। Much more than we desire to meet God, God in his love desires to meet us. अनि परमेश्वरको हृदयको चाहना जो उहाँले हामीलाई अति प्रेम गर्नुभयो र तपाईहरु मलाई भेट गर्नुभयो। Much more than we desire to meet him, he desires to meet us. जति धेरै तपाईहरु मैले उहाँलाई भेट गर्ने चाहना गर्छौं, त्यति नै बढी चाहना उहाँले तपाईहरु मलाई भेट गर्ने गर्नुहुन्छ। You remember the story of the prodigal? तपाईलाई थाहा छ उडन्ता पुत्रको विषयको कथा? He was walking slowly to his father's house, but we find the father ran to meet him. उडन्ता पुत्र बाबुको घरमा बिस्तारै चाल मारेर हिँड्दै थियो, तर पिता चाहिँ दगुरेर गएर उलाई अङ्कमाल गरे। Much more than the son wanted to meet the father, it was the father who wanted to meet the son. अनि छोराले जसरी पितालाई भेट्न चाहेको थियो, अनि बढी पिताले चाहिँ छोरालाई भेट्न चाहिरहनु भएको थियो। The Lord does not delight in our destruction. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो विनाशमा प्रसन्न हुनुहुन्न। He delights in saving us. परमेश्वर त हामीलाई उद्धार मुक्ति दिन बचाउनमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। Yeah, he does not want any sin to come between us and him. परमेश्वर र हाम्रो बीचमा कुनै पनि पाप आएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। That's why he wants us to walk in the way of salvation. त्यसैले त उहाँ मुक्तिको बाटोमा हिँड्न मन पराउनुहुन्छ।
day by day, by His grace, overcoming sin. अनि दिन प्रतिदिन उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले मुक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्छौं. And if we are walking in the way of salvation, we are sure to find God, sure to meet Him, and God will surely give us His ear. यदि तपाईहरुमा मुक्तिको बाटोमा हिँड्छौं पक्का भने अनि परमेश्वर प्रति हाम्रो चाहना राख्छौं भने परमेश्वरले आफ्नो कान तपाईहरुमा प्रति फर्काउनु हुनेछ. Then there is a second way in which we can find God. अनि अर्को दोस्रो बाटो छ जहाँनेर परमेश्वरलाई तपाईहरु मैले पाउन सक्छौं. Verse 17 of Romans chapter 3. रोमीको किताब 17 अध्यायको 3 पद. Chapter 3 and verse 17, brother. रोमीको किताब 3 अध्यायको 17 पद. रोमीको किताब 3 अध्यायको 17 पदमा रोमीको किताब 3 को 17 पद तिनीहरूको बाटोमा विनाश र विपत्ति छन्. The way of peace they have not known. Romans 3:17. Is it there? शान्तिको बाटो तिनीहरूले जानेका छैनन्. The way of peace. शान्तिको बाटो. Luke's Gospel chapter 1 and verse 79. लुका सुसमाचार 1 को 79 पद. Yes, there it says, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति दिनलाई हाम्रा पाउहरू शान्तिको बाटोमा डोर्याउनलाई. Our God is a God of peace. हाम्रा परमेश्वर चाहिँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ. He is the Prince of Peace. उहाँ चाहिँ शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ. He is the one who gives peace. जसले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ. And He wants His peace to rule our hearts. अनि उहाँले चाहिँ उहाँको शान्तिले हाम्रो हृदयलाई राज्य गरेको चाहनुहुन्छ. So when we have peace in our heart, we will be able to meet God. जब हाम्रो हृदयमा शान्ति हुन्छ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई भेट्नको लागि योग्य पनि हुन्छौं. And by so many fears and so many worries, the enemy tries to disturb our peace. अनि धेरै प्रकारको चिन्ता फिक्री भएको हुनाले दुश्मनले चाहिँ हाम्रो शान्तिलाई चाहिँ एकदमै दखल पुर्याउन चाहन्छ. If there is some uncleanness which has come in our lives, then also it is possible we may lose our peace. अनि जब हाम्रो जीवनमा अशुद्धता प्रवेश गर्छ, अपवित्रता, अनि यो शान्तिलाई चाहिँ त्यसले खलबलाइदिन्छ. God walks in the way of peace. परमेश्वर शान्तिको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ. So it's possible sometimes there are some fights going on in our house or in the church, and we find it will be difficult to find God if we do not walk in the way of peace. प्रतिचोटी हाम्रो घरमा हाम्रो मण्डलीमा यस्ता झगडा लफडा हुन्छन्, तर त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो शान्तिको बाटो पाउँदैनौं जानेर परमेश्वर पनि हामी पाउन सक्दैनौं. And when we fix our hearts on the Lord, according to Isaiah 26:3, when we trust Him, we are going to enjoy His peace. यशायाको किताब 26 को 3 पद अनुसार जब हामीले यो शान्तिलाई मेन्टेन गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वर हाम्रो हृदयमा पाइनुहुन्छ. And also we find if we love the word of God, then we have His peace ruling in our hearts. हामीले जब परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छौं अनि परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदयमा सधैँ राज्य गरिरहन्छ. Please turn to Psalm 119 and 165. कृपया भजन संग्रह किताब 119 को 165 पद हामी खोलौं. Psalm 119, 165 says, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. भजन संग्रह 119 को 165 मा तपाईको व्यवस्थालाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति ठूलो शान्ति हुन्छ र उनीहरूले कुनै कुरामा ठेस खाने छैनन्.
So when we are lovers of the word of God, we find it is easy to meet God. जब तपाईहरु मैले परमेश्वरको व्यवस्थालाई यानी कि वचनलाई प्रेम गर्छौं अनि परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदयमा राज्य गर्छ र परमेश्वरलाई हामी सहजै भेट गर्न सक्दछौं. And then the Lord walks in the way of righteousness. अनि परमेश्वर चाहिँ धार्मिकताको बाटोमा पाइनुहुन्छ. This is the third way we find in the book of 2 Peter and chapter 2 and verse 21. यो चाहिँ तेस्रो कुरा हो. दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको chapter 2 verse 21. 2 को 21 पदमा यो कुरा हामी पाउँदछौं. दोस्रो पत्रुस 2 को 21 पद लेखेको छ, किनकि धार्मिकताको बाटो जानेपछि तिनीहरूलाई सुम्पिएको पवित्र आज्ञाबाट फर्कनु भन्दा त यसलाई नजान्नु नै तिनीहरूका निम्ति असल हुने थियो. We find here is the way of righteousness. यहाँ लेखिएको छ धार्मिकताको बाटो भनिकिन. Our Lord Jesus is the King of righteousness. हाम्रा परमेश्वर धार्मिकताका राजा हुनुहुन्छ. He is the one who came in this world to fulfill all righteousness. यस प्रभु यीशु मसीह संसारमा सबै धार्मिकतालाई पूरा गर्नका निमित्त आउनु भएको हो. The word of God, the Bible, is given to us so that we may learn to do righteousness. परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्था यो पवित्र शास्त्र हाम्रो हातमा दिनुभयो ताकि यो धार्मिकतालाई तपाईहरु मैले जानौ भन्ने ध्येयले. The Holy Spirit also teaches us to live a righteous life. अनि पवित्र आत्माले पनि तपाईहरु मलाई त्यही कुरा सिकाउनुहुन्छ, हामी चाहिँ धार्मिकताको जीवन जिउँ भन्ने हेतुले. All unrighteousness is sin. सबै अधार्मिकता कुराहरू चाहिँ पाप हुन्. And so when we walk in the way of righteousness, doing that which is right in the sight of God and in the sight of men, then we find we can meet God. अनि जब हामी परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसहरूको दृष्टिमा धार्मिकताको काम गर्छौं अनि मात्र हामी परमेश्वरलाई भेट गर्न सक्दछौं. Sometimes we are careful to do that which is right in the sight of God, but not careful to do that which is right in the sight of men. कतिचोटी हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा धार्मिकताको काम त गर्छौं तर मानिसहरूको बीचमा धार्मिकताको काम गर्दैनौं. Sometimes just to show man we do right, but we are not right in our motives before God. कतिचोटी हामी चाहिँ मान्छेलाई मात्र धार्मिकताको कुरा देखाउने हाम्रो विचार राख्छौं तर परमेश्वर प्रति हामी चाहिँ धार्मिकताको काम गर्दैनौं. Our motives are not right. हाम्रो विचारहरू चाहिँ ठीक हुँदैनन्. And so the Lord wants us that we should walk in the way of righteousness and we are sure to meet God. अनि हामीले चाहिँ यो धार्मिकताको बाटोमा परमेश्वर पाइनुहुन्छ र हामीले पनि धार्मिकताको काम गरेको खण्डमा. Then we find the fourth one in which we can find God, the fourth way, 2 Peter chapter 2 and verse 2. अनि हामी चौथो नम्बर चाहिँ दोस्रो पत्रुस 2 को 2 पदमा पाउँदछौं. दोस्रो पत्रुस 2 को 2. अनि तिनीहरूका विनाशकारी बाटाहरूका पछि धेरै जना लाग्छन्. उनीहरूको कारणले गर्दा सत्यको बाटोको निन्दा गरिन्छ. Here we find the way of truth. चाहिँ सत्यको बाटो भनिकन लेखिएको छ. Our Lord Jesus said, I am the way, the truth and the life. हाम्रा प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ. The Holy Spirit is the spirit of truth. पवित्र आत्मा चाहिँ सत्यको आत्मा पनि हुनुहुन्छ. John 17:17 says, Thy word is truth. यूहन्ना सुसमाचार 17 को 17 पदमा लेखेको छ तपाईको वचन सत्य छन्. The church is the pillar and ground of truth. मण्डली चाहिँ सत्यको आज खाँबोमा बसालिएको छ. So everything about the Lord is truth. सबै परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ सत्य हुन्. Satan is a liar. He likes falsehood. अनि शैतान चाहिँ झुटको पिता हो, त्यसलाई चाहिँ झुट कुरा मन पर्छ.
And the Lord walks in the way of truth. And so when we also come, walk in the way of truth, we will meet God. अनि परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। यदि हामी सत्यको बाटोमा हिँड्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरलाई हामी भेट गर्न सक्दछौँ। So we must serve the Lord in truth. हामीले परमेश्वरको सेवा पनि तपाईहरु मैले सत्यतामा गर्नु पर्दछ। We must worship the Lord in truth. हामीले परमेश्वरको आराधना सत्यतामा गर्नु पर्दछ। We must pray in truth with no hypocrisy. हामीले कुनै कपटै नराखिकन सत्यतामा हामीले प्रार्थना पनि गर्नु पर्दछ। We must rejoice in the truth. हामी सत्यतामा हामीले रमाहट गर्नु पर्दछ। We must teach the truth. हामीले सत्य कुरा सिकाउनु पर्छ। This is the way of truth. यो चाहिँ सत्यको बाटो हो। And as God is walking in this way, we also will walk in that way. We are sure to meet God and to commune with Him. परमेश्वर सत्यको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईहरु म पनि सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले परमेश्वरलाई भेट गर्न सक्छौं। Then we find there is another way which the Lord walks, and that's the way of life. अनि अर्को बाटो छ जुन बाटोमा परमेश्वर हिँड्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हो जीवनको बाटो। Acts chapter 2 and verse 28. प्रेरितको किताब 2 को 28 पद। प्रेरितको किताब 2 को 28 पद। प्रेरित 2:28 लेखेको छ, तपाईले मलाई जीवनका मार्गहरू जान्न दिनुभएको छ, तपाईले मलाई आफ्नो उपस्थितिद्वारा आनन्दले भर्नुहुनेछ। Again we find the Lord Jesus is life. फेरि पनि प्रभु येशू मसीहलाई जीवन भनिकन यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। The words of God are words of life. परमेश्वरका वचनहरू नै जीवनका वचनहरू हुन्। The Spirit of God is a life-giving spirit. परमेश्वरका आत्मा चाहिँ जीवन दिने आत्मा हुनुहुन्छ। Everything about God is life. परमेश्वरका सबै कुराहरू जीवनका कुराहरू हुन्। The wages of sin is death. पापको ज्याला मृत्यु हो। The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. अनि तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्तको जीवन जसले तपाईहरु मलाई जीवन दिनुहुन्छ। When we are in the way of life, when we are away from uncleanness, we will be able to meet God. अनि जब हामी चाहिँ अशुद्ध कुराहरुबाट अपवित्र कुराहरुबाट हामी टाढा हुन्छौं अनि परमेश्वरसँग हामी आज भेट गर्न सक्छौं। And the sixth way we find that we need to walk is book of Amos and chapter 2 and verse 7. आमोसको किताब 2 को 17 पद हामी हेर्दछौं। 7 brother, verse 7. आमोस 2 को 7 पद, माफ गर्नु होला, आमोस 2 को 7 पद। आमोसको किताब 2 को 7। आमोस 2 को 7 मा तिनीहरू गरीबहरूको टाउकोमाथि भएको धरतीको धुलोका निम्ति पनि हप्याक हुन्छन् र नम्रको बाटो टेढा मेढा पार्छन् अनि मेरो पवित्र नामलाई अपवित्र तुल्याउनलाई कुनै मानिस र त्यसका बाबु एउटै केटी कहाँ जान्छन्। So here we find it is the way of the meek. यहाँ चाहिँ नम्रहरूको बाटो भनेर बताएको छ। Our Lord Jesus said, I am meek and lowly in heart. प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो म चाहिँ नम्र र दीन चूर्ण हृदयको छु भनेर। Fruit of the Spirit is meekness and gentleness. पवित्र आत्माको फल चाहिँ नम्र अनि नम्र हुँदछ। And we find the Apostle Paul is telling that by the meekness and gentleness of Christ I beseech you. पाउल प्रेरितले पनि भन्छ दिन नम्र चूर्ण भएर म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु भनिकन। So the Lord is a meek God that we have, and that's why, dear brothers and sisters, in our lives also, when we walk in meekness or humbleness, we will meet God. सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर नम्र हुनुहुन्छ। प्रभु येशू मसीह आफै भने हामी पनि नम्र भएनौं भने हामी परमेश्वरलाई भेट गर्न सक्दैनौं।
God hates the pride. अनि परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। So let us not be in any way taking pride in anything that we have done. हामीले गरेका सबै कामहरूमा हामीले केही पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। A meek person or the humble person is the one who worships the Lord and praises the Lord. अनि जो नम्र छ उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, परमेश्वरलाई उसले आदर सम्मान परमेश्वरको उसले सेवा गर्छ। And we find the seventh way in which we can find God is in the book of Isaiah, chapter 35 and verse 8. यसैयाको किताब 35 अध्यायको 8 पदमा चाहिँ अन्तिम अनि 7 नम्बरमा चाहिँ जुन बाटो जहाँ परमेश्वर हिँड्नुहुन्छ भनिकन हामी पाउँदछौँ। And an highway shall be there and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those. The wayfaring man, though fool, shall not err therein. यसैया 35 को 8 अनि त्यहाँ एउटा राजमार्ग हुनेछ अनि एउटा बाटो जसको नाम पवित्रताको बाटो भनिनेछ। अशुद्ध जन त्यसबाट भएर हिँड्न पाउने छैन, तर त्यो त उनीहरूका निम्ति हुनेछ। त्यस बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरू मूर्ख भए तापनि बाटो बिनाउने छैनन्। The God we worship is a holy, 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 holy God. परमेश्वर जसको आराधना तपाईहरु मैले गरिरहेका छन् उहाँ पवित्र 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 हुनुहुन्छ। The word of God is holy. परमेश्वरको वचन पवित्र छ। That's why it is written on our Bibles, Holy Bible. त्यसैले त हाम्रो बाइबलमा चाहिँ पवित्र बाइबल भनेर लेखिएको छ। The bride of the Lord is holy. परमेश्वरको दुलहिन पवित्र हुनुहुन्छ। The heavenly city is a holy city. स्वर्गको शहरलाई चाहिँ पवित्र शहर भनेर भनिएको छ। The Lord Jesus shed his blood to make us holy. प्रभु येशू मसीहले आफ्नो रगत बगाउनु भयो ताकि तपाईहरुमा पवित्र हौं भन्ने ध्येयले। And now he wants us to walk in the way of holiness, a life of separation from sin and uncleanness. त्यसैले तपाईहरु मैले अशुद्ध अपवित्र कुराबाट हाम्रो जीवनलाई चाहिँ टाढा राख्नु पर्दछ। And that is the way, or that is in the way in which we can meet God, find God, speak to God and hear from God. आज त्यो बाटोमा मात्र तपाईहरु मैले परमेश्वरसँग वार्तालाप गर्न सक्छौं, परमेश्वरलाई खोज्न सक्छौं, परमेश्वरलाई भेट गर्न सक्छौं अनि परमेश्वरलाई सुन्न सक्छौं। If we walk in the way of Cain or in the way of Balaam or in the evil way or in the way of the heathens, it will be vain seeking God. यदि तपाई र म चाहिँ आज कैनको बाटोमा, बालामको बाटोमा, दुष्टहरूको बाटोमा आज छौं भने अधर्मको बाटोमा परमेश्वरलाई हामी सुन्न सक्दैनौं। It will be vain in seeking God. We cannot find God in that way. यो त एउटा व्यर्थै हुनेछ, परमेश्वरलाई हामीले त्यो उहाँलाई पाउन सक्ने छैनौं। Remember the angel said, you will not find the living person in the grave. यो कुरालाई स्मरण रहोस्, स्वर्गदूतहरूले भनेका थिए तिमीहरूले जीवितलाई मुर्दाहरूको बीचमा पाउन सक्दैनौ। If you want to find the living person, you have to go where the living person is living. यदि जीवित मान्छेलाई भेटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई जीवित मान्छेकै जानु पर्दछ। In the same way, if you want to meet a God who is holy, a God who is meek, a God who is righteous, a God who is truth, you have to come and walk in that way. यदि तपाई चाहिँ जीवित अनि सत्य धार्मिक परमेश्वरलाई पाउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई भेट गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ जीवित परमेश्वर कहाँ आउनै पर्छ। Yeah, you have to walk in that way of righteousness, holiness and truth and in the way of life. तपाई चाहिँ आज त्यो सत्य बाटोमा, धार्मिकताको बाटोमा, पवित्रताको बाटोमा तपाई हिँड्नै पर्छ। If we do that, we will surely meet God. यदि हामीले यो काम गर्यौं भने निश्चय पनि हामी परमेश्वरलाई हामी भेट्ने छौं। Or in other words, God will come and meet us. अर्को शब्दमा भन्नु हो भने परमेश्वर आएर तपाईहरु मलाई भेट गर्नुहुनेछ। And he is going to supply
our needs and answer our prayers. अनि उहाँले हाम्रो सबै खाँचोहरूलाई उहाँले पुरा गरिदिनु हुनेछ, हाम्रो प्रश्नको उत्तर पनि उहाँले दिनुहुनेछ। And once we meet God, all our works are done. अनि जब हामी परमेश्वरलाई भेट गर्छौं, हाम्रा सबै कामहरू चाहिँ पुरा हुनेछन्। When we have some request and we go to the highest authority in our world, once we meet him and that person tells, don't worry, I will do that work for you. We have so much of peace in our hearts, my work will be done. यदि हाम्रो संसारमा छँदा पनि केही कुराको आवश्यकता खाँचो परिगयो भने चाहिँ हामी ठुलो एउटा अधिकार भएको अधिकारीकोमा हामी जान्छौं र उसले भन्छ अनि अब म तिम्रो काम गरिदिन्छु, फिकर नगर भन्छ। हाम्रो हृदयमा तत्काल एउटा शान्ति आउँछ, अब मेरो काम बन्यो भनेर हामी चाहिँ ढुक्कै हुन्छौं। In the same way, our heart's desire this morning is we want to meet God. आज हाम्रो बिहानको हाम्रो हृदयको चाहना पनि यही छ कि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ हामी भेट गर्न चाहन्छौं। Just don't want to just speak some words before God. अनि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यतिकै केही दुई चार शब्द मात्रै नबोल्नुहोस्। Yes, we want to meet God. We want to hear from God. We want to set right our lives before God. अनि परमेश्वरको अगाडि हामी चाहिँ ठीक बोलौं, हाम्रो जीवन शैलीलाई पनि हामी ठीक प्रकारले हामी बनाऊ। And once we meet him, our requests will be granted. जब हामी उहाँलाई भेट्छौं, हाम्रो जुन रिक्वेस्ट छ, हाम्रो प्रार्थनाको माग छ, त्यो कुरा पनि उहाँले पुरा गरिदिनु हुनेछ। So may the Lord in his mercy meet each one of us. परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी प्रत्येकका आवश्यकतालाई प्रभुले पुरा गरेका हुन्। He is a God who has given many promises. Even Isaiah 65:24, before they call, I will answer. हाम्रा परमेश्वर आज प्रार्थना सुन्नुहुने, प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुने हुनुहुन्छ। यसैया 65 को 24 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरू बोल्दा बोल्दै उहाँले उत्तर दिनुहुनेछ। Jeremiah 33:3, he has said, call unto me, I will answer thee. यिर्मया 33 को 3 पदमा भन्नुहुन्छ, मलाई पुकार र म तिमीहरूलाई उत्तर दिनेछु। But don't go to find me in the way of Cain, in the way of Balaam, in evil ways. You will not find me there. तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ काइनको बाटोमा, बालामको बाटोमा, दुष्टहरूको बाटोमा नजाऊ, त्यहाँ तिमीहरूले मलाई पाउँदैनौ भन्नुहुन्छ। There you will not be able to have my contact. ती बाटोहरूमा तिमीहरूले मलाई चाहिँ भेट्ने छैनौ भन्नुहुन्छ। So please come my way, then I will meet you. मेरो बाटोमा आऊ, कृपा गरिकन म त्यहाँ तिमीहरूलाई भेट्ने छु। Once again we read that verse, Isaiah 64:5. यसैया 65 को 24 पद हामी एकचोटि पढौं। 64:5. माफ गर्नुहोस्, 64 को 5 पद। यसैयाको किताब 64 अध्यायको 5 पदलाई हामी पढ्छौं। यसैया 64 को 5। यसैया I would request Brother Daniel to read and all of us to follow, to speak after him. कृपया हामी पढ्ने छौं अनि तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा मलाई पछाउनुहोस्। जो रमाउँछ र धार्मिकताको काम गर्छ त्यससँग तपाई भेट गर्नुहुन्छ, अर्थात उनीहरुसँग जसले तपाईका मार्गहरुमा तपाईको सम्झना गर्छन्। हेर्नुहोस्, तपाई क्रोधित हुनुहुन्छ किनकि हामीले पाप गरेका छौं। ती कुराहरुमा निरन्तरता छ र हामी बचाइने छौं। So remember these few words, thou meetest him in thy way. अनि यो सानो पदलाई हामी स्मरण गरौं। यहाँनेर जसले तपाई त्यससँग तपाई भेट गर्नुहुन्छ, अर्थात उनीहरुसँग जसले तपाईका मार्गहरुको सम्झना गर्छन्। So God will meet you in his way, not in your way. परमेश्वरले उहाँको मार्गमा हामीलाई भेट गर्नुहुन्छ, हाम्रो मार्गमा चाहिँ होइन। So once now we have known in which way God is walking, let us walk in his way and we will find him. आज हामीले यो कुरा जानेका छौं, परमेश्वर कुन मार्गमा हिँड्नुहुन्छ र हामी पनि त्यही मार्गमा उहाँलाई भेटौं। And if we walk in that way, we will meet him. यदि तपाई र म पनि त्यो मार्गमा हिँड्यौं भने
परमेश्वरलाई हामीले भेट गर्न सक्ने छौं। If God is going to the right and you go to the left, you will not meet him. अनि यदि उहाँको बाटोहरू दाहिने जान्छ र तपाई बायाँ जानुहुन्छ भने तपाईले भेट गर्न सक्नुहुन्न। So we have come to God with a desire to meet him. यदि हामीले परमेश्वर कहीं हामी आउनुपर्छ, यदि परमेश्वरलाई भेट्ने हाम्रो चाहना छ भने Yes. Now we have come to God with a desire to meet him. हामी चाहिँ हृदयमा परमेश्वरलाई भेट्ने चाहना गरेर हामी चाहिँ परमेश्वर त्यहाँ आउनु पर्दछ। And the Lord satisfied the longing soul. अनि परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको तृष्णा गर्ने हृदयलाई तृप्त पार्नुहुनेछ। So may the Lord give us a blessed time of prayer. अब परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ प्रार्थनाको समयमा आशीषित समय दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह भाइजी, जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच भाइजी।